بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ چلیں جی، یہ صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی بچے سو رہے تھے، میں اٹھی ہوں، میں نے نماز شاز پڑھی ہے، تو میں اپنے بیٹے ارحم کی کلازٹ کلین کرنے لگ گئی کیونکہ اس کی رہ گئی تھی۔ تو یہ میں نے اس کے یہ سارے اس میں سے یہ سارے چھوٹے کپڑے نکلے، یہ میں نے نکال دیے ہیں۔ اب ایک دن جاؤں گی سارے ڈونیشن باکس میں ڈالوں گی، ایک دفعہ اکٹھے ہو لے۔ ابھی شال کے بھی رہتے ہیں تو وہ کروں گی، تو پھر اپنوں کا ٹائم ملا تو کروں گی، ورنہ مجھے نہیں لگتا ٹائم ملے گا، کیونکہ یہ آج بچوں کا نا ٹوین ڈے تھا اسکول میں، تو بچوں نے اپنا تھیم سلیکٹ کیا ہوا تھا بلیک کلر کا۔ تو ویسے تو میں ان کے کپڑے آئرن کر کے رکھتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلو ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں۔ اور یہ رقم کی شلوار قمیض کیونکہ تراوی کے لیے یہ بھی ریڈی کر کے رکھوں گی، کیونکہ روزہ کھولنے کے بعد کوئی نہیں ہمت ہوتی، صبح کے بچوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بندہ چیزیں ڈھونڈتا پھر کہ کب ٹائم ہوتا ہے۔ تو آج میرے بیٹے کی پکچر ڈے تھا گریجویشن کے لیے، تو اس کے بھی میں نے یہ شرٹ آئرن کر دی، اور یہ ساری بیڈنگ جو میں نے کی ہے واش کی تھی وہ بھی فولڈ کر کے میں اپنی جگہ پہ ساتھ ساتھ رکھتی جا رہی ہوں۔ تو یہ جو پارسل میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ولاگ میں آیا ہے، تو یہ شال اب اس کو اوپن کری، اس کو بڑی ہفکی ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ نائف سے اوپن کریے، میں نے اس کو بولا تو تھا نائف نہ یوز کرو، تھوڑا ڈینجرس ہوتا ہے، لیکن یہ یوزڈ ہوا ہے، یہ کچن میں بھی میری بڑی ہیلپ کرتی ہے جب اس کے پاس ٹائم ہو۔ تو پھر اب کل سے ہمارے پاس مارچ بریک سٹارٹ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، پہلے سارے روزے بچے اور ہم سب مل کے رکھیں گے، تو یہ ہے کہ ساری افطاری میں پھر رونق ہوگی۔ تو یہ ہے کہ یہ کب سے کہہ رہی تھی میں نے لیڈ لائٹس لینی ہے، تو اس کے پاپا کہتے تھے نہیں لگانی، پینٹ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس شال کے آگے پھر وہ انکار بھی نہیں کرتے، تو پھر انہوں نے اس کے لیے سرپرائز آرڈر کر دی تھی، اب بڑی خوش ہو رہی ہے دیکھ کے، پتہ نہیں کیا جیسے اندر سے کوئی خزانہ نکل آیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ویدر چیک کرے، اتنا پیارا ویدر، اتنا پیارا ویدر، انبلیویبل۔ کوئی بندہ اس منتھ میں اس طرح کا ویدر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کینیڈا میں اس طرح کا ویدر ہو۔ سپرنگ نہیں لگ رہا تھا، سمر ہے، اتنا پیارا۔ بچے سارے یہ اسکول سے آنے کے بعد باہر کھیل رہے تھے، تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے کہا چلو بناتی ہوں زنگر برگر، تو اس کی ریسیپی بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ یہ چکن کو اچھی طرح سے دھو دا کے اچھی طرح سے تو رکھ دے تاکہ اس کا پانی نکل جائے، اور ایک یہ میں نیچے گئی ہوں کولڈ روم میں، تو نائف سیٹ تھا کب سے پڑا ہوا ہے، یہ بھی لے کے میں نے کہا اس کو بھی یوز کروں کہ آگے پھر کافی کٹنگ وغیرہ کا کام ہونا ہے، تو چلے اچھا رہے گا۔ تو یہ میں اس کو اوپن کر رہی ہوں، تو آگے جا کے میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے بنایا۔ اپنے اور بندے کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیزوں کو ریڈی کرتا ہے، کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ نہیں ہم نے اس طرح اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیزوں کو بتائیں، اور یہ ہے کہ چیزوں کو پھر ویسٹ ہونے سے بچائے، اگر آپ وہ بنائیں گے اور کوئی کھائے گا ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ۔ تو باقی یہ ہے کہ اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، لیکن کام اتنے ابھی باہر کے کام سارے، کیونکہ میں نے بچوں کی ساری اپوائنٹمنٹ پہلے کروا لی تھی رمضان میں، تو پھر پتہ نا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ نکلے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پھر اس کے علاوہ آگے پھر افطاری تو مشکل ہو جاتا ہے، تو آگے سارے۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ اس طرح چکن کو آپ نے کاٹ لینا ہے ذرا احتیاط سے، کیونکہ ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے، مجھے تو پریکٹس ہے میں کر رہی ہوں، لیکن کوئی بچی جو نئی کوکنگ کر رہی ہے وہ ذرا احتیاط سے کرے، کیونکہ ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، میرا ہاتھ کاٹ گیا تھا واٹر میلن کاٹ کرتے ہوئے، تو مجھے اب بڑا ڈر لگتا ہے، تو اس لیے آپ نے بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس طرح آپ کالے زیادہ اس کو تھن نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح یہ ہے کہ چکن پھر بہت زیادہ کڑک بنے گا جب آپ، اور ہارڈ ہو جائے گا، جوسی ہونا چاہیے، جتنا جوسی ہوگا اتنا مزے کا ہوگا، تو یہ بڑا اچھا رہتا ہے، کیونکہ بچوں کے بھی روزے ہوتے ہیں نا، بڑے ہو ہم تو سالن روٹی بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، ہمارا تو نہیں ہے، لیکن پھر بچوں کا ظاہر ہے روزہ ہوتا ہے، تو بچوں کے حساب سے تو یہ ہے کہ بس آپ کا بنا پڑا ہے، اس کو فرائی کرے اور 2-3 منٹ میں سپاس سوس بنائے اور ریڈی کرے، ساتھ فروٹ چاٹ بنائے، کوئی ڈرنک بنائے، اور آپ کی ایک مزیدار افطاری ریڈی ہو جائے گی فٹافٹ۔ تو یہ میں آپ اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے کوٹ رہی ہوں، زیادہ نہیں کرنا، پھر وہی نہ وہی وہ زیادہ ایسے ہو جائے گا۔ ہیمر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بیلن سے کر لیں۔ تو کوشش کرے جو چیزیں گھر میں ہیں انہیں کو استعمال کریں، انہیں سے چیزیں بنائیں، اتنا مہنگائی کا دور ہے، اب یہ نہیں کہ یہ چیز بنانی ہے تو اس کے لیے یہی ہونا چاہیے، گھر میں جو آپ
पहले घर में चीज़ें हैं, उन्हीं से चीज़ें बनाना सीखें, उन्हीं को यूज़ करें। तो अब इनमें मैं सारे हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक का पाउडर। पेस्ट डाल लें, लेकिन मैं पाउडर डाल रही हूँ। तो इसके अलावा ये है कि ये ब्लैक पेपर्स हैं, ये भी इतनी हाफ़ टेबल स्पून ऐसे मैंने लेवल करके डाल दी थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जितना चिकन है उसी हिसाब से स्पाइसेस डालने हैं। मेरा मेरा ये हाफ केजी होगा, आपको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास जितना उतना और है। इसी तरह फिर हाफ टेबल स्पून ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी डाल दें। तो चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ा नमक थोड़ा डाला है, क्योंकि मैं इसमें लेमन भी डालूंगी। मुझे लेमन का टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये ना फिर ज़्यादा हो जाए। और जो रेड चिली है वो भी हाफ टेबल स्पून मैंने डाली है। स्पाइसी बनाने हैं उस हिसाब से स्पाइसेस डालें, और अगर आपने माइल्ड बनाने हैं तो उस हिसाब से डालें। जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे करें, जिस तरह की आपके बच्चे चीज़ खाते हैं उस हिसाब से बनाएं। और ये चिली फ्लेक्स ये थोड़ी सी मैंने ना अपने हाथ के साथ ही ऐसे करके डाल दी थी। तो मैं ये बात कर रही थी कि क्या नाम है, अब ये योगर्ट 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है। 1 डालनी है, 1 डाल लें, 2 डालनी है, 2 डाल लें। तो 1 दिन लेमन ये। तो दिन रह गए हैं थोड़े और काम है ज़्यादा, आगे जाके सारी अपॉइंटमेंट है और फिर ग्रोसरी भी सारे स्टोर से करनी है और मैंने शॉपिंग भी करनी है। हमारे आगे फिर एक खुशी की खबर है, उस पे हमने जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैं सारी तैयारी पहले करके, क्योंकि रमज़ान में बैठ जाएँगे, फिर नमाज़ें क़ज़ा होगी, फिर आके इफ्तारी का टाइम तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब बच्चों को कल से ब्रेक, फिर इनको मैं साथ ही लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर साइज़ का मसला होता है, फिर टाइम भी नहीं कोई रिटर्न करे, टाइम पहले इतना लिमिटेड है कि बंदा क्या बताए, काम ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम का बंदा इरादा कर लेता है ना, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है और आपका काम हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने भी सारे अपने काम कर ही लिए, थोड़े से रह गए लेकिन मोस्टली मैंने कर लिए हैं। मेरा जो ज़्यादा था ना बच्चों की क्लास और ये सारे इस तरह का ज़्यादा काम था टाइम टेकिंग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया। अब ये सारे इनको अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करके एक-एक पीस पे लगाए रहे, उनको थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए आसानी से छोड़ सकते हैं छोड़ दें। और पास में ये मैं पका रही हूँ, ये है मैदा, प्लेन फ्लोर, तो मैंने 1 कप डाला है। आप आइडिया से डालें, क्योंकि अगर थोड़ा हो तो बाद में बना लें, लेकिन वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ये क्या नाम है राइस फ्लोर। तो बाद में दे कॉर्न फ्लोर भी डालते हैं, मैं कोई नहीं डालती, मैं यही डालती हूँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे। और इसमें चुटकी-चुटकी के बराबर ये वही फिर दोबारा से जिंजर गार्लिक वाला पाउडर और ये ब्लैक पेपर, क्योंकि थोड़ा-सा टेस्ट फिर ये है कि उसमें ऊपर कोटिंग में भी आ जाए। तो नहीं डालना ना डालें, और परेशान नहीं होना, कोई चीज़ थोड़ी और ज़्यादा हो, जब सॉस बनाएँगे रेडी करने के लिए तो उसमें लेवल कर लें, दैट्स इट, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चीज़ों को ईज़ी करके बनाएँ, अपने माइंड को के मुताबिक चीज़ों को बनाएँ, तो चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, उनमें कोई मुश्किल नहीं होती है। सीरियस लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद ये पास में मैंने ये क्या नाम है, सिर्फ कोल्ड वाटर लिया और उसके अंदर एक छलनी रख दी है। तो इसी तरह आप ये क्या नाम ये कोटिंग करें और फिर इसको इसमें डिप करें। 2 टाइम निकाल लें तो इनफ है। तो इसके बाद ये है कि इसको अपने ऐसे हाथ उँगलियों की मदद से दबाएँ, प्रेस नहीं करना, इससे हार्ड हो जाएगा और कड़क बनेगा, जिससे कोई फ्लेवर नहीं आना। इस तरह जब आप 1-2 दफ़ा करेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इस तरह ये देखिए, ये आपको मैं फाइनल भी दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बनता है। तो इस तरह 1-2 मैं आपके सामने करूँगी, बाकी वैसे ही मैं करके तो फिर फ्रीज़ कर दूँगी। जब रेडी हो गए तो इनको ज़िप-लॉक में डाल देंगे। ज़िप-लॉक है तो ठीक है, नहीं मैं उन एरियाज़ की बात पाकिस्तान या दूर में जिनमें ये चीज़ें नहीं मिलती, कोई नहीं, घर में जो कंटेनर है साफ-सुथरा उनको वॉश करें, बल्कि उनमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रीज़ होती हैं। महँगाई का दौर है, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि बस घर में रखी चीज़ों को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। तो ये देखिए, ये 2 पीस इस तरह करके मैं इनको फ्रीज़र में डाल दूँगी, तो बाकी क्योंकि अगर मैं सबका दिखाऊँगी तो लंबा हो जाएगा। तो मैं एंड में यही बात करना चाहूँगी कि रमज़ान आने से पहले कोई भी अगर के आपके दिल में किसी के खिलाफ कोई रंज हो, कोई हो, तो आप उसको माफ़ कर दें। माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अंदर करते रहेंगे, अपनी हेल्थ खराब करेंगे, क्या फ़ायदा? सिला रहमी अल्लाह को बहुत पसंद है।